विप्रचक्षिं कुरु क्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणां युगापद अविशत् कालसंज्ञां तदा देवीं विप्रचक्षिं कुरु क्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणां युगपद अविशत् Kalasamnyam, known as Kali, Tada, at that time. Shri Radha Govinda ki jai, Shri Gaurmita ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Devi, the goddess, Bibrat, destructive, Shaktim, potency, Urukramaha, the supreme powerful, Traya, Vimshati, 23, Tattvanam, of the elements, Ganam, all of them, Yugapat, simultaneously, Avishat, entered. Translation: the supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. Please repeat. The supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. Purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The ingredients of matter are counted as 23. The total material energy, false ego, sound, touch, form, taste, smell, earth, water, fire, air, sky, eye, ear, nose, tongue, skin, hand, leg, evacuating organ, genital, speech, and mind. All are combined together by the influence of time and are again dissolved in the course of time. Time, therefore, is the energy of the Lord and acts in her own way by the direction of the Lord. This energy is called Kali and is represented by the dark destructive goddess, generally worshipped by persons influenced by the mode of darkness or ignorance in material existence. In the Vedic hymn, this process is described as Mula Prakritir Avikritir Mahadadayaha Prakriti Vikritaya Sapta Shodashakastu Vikaro Na Prakritir Na Vikriti Purushaha. The energy which acts as material nature in a combination of 23 ingredients is not the final source of creation. The Lord enters into the elements and applies his energy called Kali. In all other Vedic literatures, the same principle is accepted. In Brahma Samhita 535, it is stated, Ekopya Saura Chaitum Jagadanda Kotim Yachaktirasti Jagadanda Chayaya Danta Andantarastha Paramanu Chayantarastham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. I worship the primeval Lord Govinda, who is the original personality of Godhead. By his partial plenary expansion, Mahavishnu, he enters into material nature and then into each and every universe as Garbhodakashayi Vishnu and then as Kshirodakashayi Vishnu into all the elements, including every atom of matter. Such manifestations of cosmic creation are innumerable, both in the universes and in the individual atoms. Similarly, this is confirmed in Bhagavad Gita 10:42. Atava bahunaitena kim gnatena tavarjuna vishtabhyaham idam
kritsnam ekamshena sthito jagat. O Arjuna, there is no necessity of your knowing about my innumerable energies, which acts in various ways. I enter into the material creation by my partial plenary expansion, Paramatma or the Super Soul, in all the universes and in all the elements thereof, and thus the work of creation goes on. The wonderful activities of material nature are due to Lord Krishna, and thus he is the final cause or the ultimate cause of all causes. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here it is explained. The metal ingredients are there, everything, the 23 ingredients, the 5 gross elements, then the subtle elements, then the objects of the senses, then the senses, motor senses, working senses, all of them. The 23 elements were listed here. Yes. Total metal energy: false ego, touch, form, taste, smell, sound, earth, water, fire, air, eye, ear, nose, tongue, skin, hand, leg, yes, evacuating organ, genital, speech, and mind. So they are all 23. But with all these things, they are all there in subtle form, the Mahat Tattva. But the Devatas were praying, we were hearing, that Lord, make it manifest. Because unless the Lord's Shakti goes there, Lord's involvement goes there, they remain dead. The matter is always dead. So just like every other body works because the soul is there. Similarly, the Supreme Universe also works because the Lord enters. So previously Devatas were praying. It is said, I think they're all Adi Devatas. They're mentioned, not the Devatas later Brahma creates. Before them, in the before this material creation, each Brahmanda, before it's created, there are Adi Devatas. I think they are all the ones who are praying. They are said to be expansions of various associates of the Lord in Vaikuntha. Lord Narayana has so many associates. So there are the original personalities there who are devotees who expand as these Adi Devatas. And then again, from them, they give the power to the Devatas in this material. So after their prayer, now the Lord is impregnating his Kala Shakti. Kala Shakti, she is represented by Kali Durga. So she is the deity for the energy of time. Because that entered, then the universe creation started. Creation means these elements were there, but the subsequent creation, this assembly, all this happens because Krishna's Shakti as Kala. The Kala Shakti, the energy of time, that is represented by the Kali. Kali is the Devata, the dark goddess. People worship in India. She's very popular. People worship her, Kali. So the time energy, unless Krishna gives the time energy, the next creation will not happen. For everything, Krishna's involvement is there, every step. So now the Kala Shakti will start, then the time will start ticking. 1, 2, 3. Then the time starts. Then the Brahma is born. Before that, the 3 Vishnus are there. Mahavishnu was there. The Lord enters every Brahmanda as a Garbhodaka Vishnu. And it is said he takes some portion of the living entities who were in this Mahatattva. Originally they were there in the body of Mahavishnu. But Mahavishnu impregnates, and then the Mahatattva is there. And along with that, he impregnates the souls, all of us, the dormant souls. So we come into Mahatattva. So Garbhodaka Vishnu carries some Mahatattva, these 23 elements, along with the
some souls who are impregnated, and every Brahmanda he enters. So there are multiple millions of Brahmandas and millions of universes. So Garbhodakashayi Vishnu in every universe carries a portion of the Mahat Tattva and the souls. So then the subsequent, in every Brahmanda, subsequent creation happens. Brahma is born and all that. But the point is, this understanding, this knowledge, we can only hear and understand. Shabda Pramana. It is beyond our capacity to say, I will find out how creation happened. Just like modern man says, scientist says. Their way is Pratyaksha Pramana. Pratyaksha Pramana means through my own senses, through my own endeavor, I'll find out. How much we can find out. Our senses are limited. We are prone to commit mistakes. We are under illusion that we are the body. And we have a cheating propensity. With all these four things, how it is possible for us to depend on Pratyaksha Pramana to understand how creation happened. That's why scientists are confused. Or they go for Anumana Pramana, doubt, hypothesis. Must be creation happened like this. There was some mass with infinite mass and zero volume. They say some object was there which had infinite mass and zero volume. Can any object exist like that? So they postulate like that. And then their whole idea is that object will have unlimited density and it will be highly unstable. If something unstable, it will explode. And by that explosion, things started developing. So it's their postulation, Anumana. No. There is no proof. Nobody saw such an object. Anybody didn't, there is no experience of such an object. So they start from a point which is a hypothesis, which is a postulate. No. This is not the way to receive this knowledge. Vedas are called Shruti. Shruti means sound. Sound, it is heard. So Shabda Pramana. Shabda Pramana means you hear from an authority and then you understand. Just like Srila Prabhupada gives that example. You want to understand who is your father. You cannot research who is your father. You better ask your mother. And mother will tell you who is your father. Otherwise, you have to go on doing so many testing. You have to spend so much money. And even then, where there is difficulty, you will not be sure. So you ask your mother, then you will come to know who is your father. Similarly, if you want to understand about how creation happened, how God created the creation, you have to ask your mother. That is the Vedas. The Vedas are not ordinary books of knowledge. They are coming from the Lord himself. They are Shabda Pramana. So whatever is written there, it is perfect. It's coming from the Lord. Vedas, they are the manuals given by the Lord. Just like when you create any machine, you get a manual by the company. Similarly, when this whole universe is created, or whenever it's recreated, it goes on in cycles of creation, destruction. The Vedas are made available for us to understand what is this creation, who is the Lord, what is the purpose of my life, who am I, what is the relationship with the Lord. All the details are given. That is Veda. So it is got by Shabda Praman. There is no need to research to go for Pratyaksha Praman by direct perception or to go by Anumana Praman by hypothesis. There is no need. These subject matters are beyond that. Achintya kalu e bhava na tarkena. It says something which is achintya, which is beyond your imagination, your speculation. That one, only way is na tarkena pratishthay, na pratishthay yojayat. If you go by argument, if you go by logic, you cannot understand. It is beyond your conception. Krishna is adokshaja, adakrita akshaja gnana, beyond your our senses, sensual perception. So how we can understand Krishna? So we understand Krishna through the descending process. There are two paths, inductive and deductive. Inductive is I myself experiment, I myself come to conclusion. Just like Vedas say cow dung is very pure. And Vedas also say animal stool is very, very impure. If you touch an animal stool, you have to take bath. That's what Vedas say. But cow dung, they say it's very pure. And people apply everywhere cow dung. And even for the deities, we use Panchagavya, the cow urine, cow stool. They are all used for in different items of worship of the Lord. It is considered to be very pure. It is contradictory when Vedas say animal stool is impure. The moment you touch the animal stool, you have to take bath. That is the Vedic injunction. That is why when we go for stomach clearing, we also take bath. Because stool is impure. That is a Vedic injunction. But cow dung, if you touch, no problem. You don't have to take bath. You can use it for taking bath rather. You can mix it with water and take bath. Not an issue.
So it is a contradiction. No, it's not a contradiction. Vedic statements are apaurushaya. When Vedas say, you accept it because cow dung is completely pure. So it is having all the antiseptic properties. Even our so-called science, if you experiment, it is not some stool containing all impurities, all unwanted matter. It is not like that. It is very, very pure. So it can purify an impure place. So Vedas have to be accepted like that. That is the deductive way. We hear in the Veda, we accept it. Otherwise, inductive way is you go on experimenting, you go on finding out whether this is correct, whether this is correct. There is no need to go for it. So this subject matter now we are hearing the subject matter how creation is happening. The 23 elements were there, but 23 elements were just static in the Pradhana, Mahatattva. But only when Kala Shakti, Krishna's energy, the Kala Shakti, that is represented by Devi, Kali. When he impregnated that energy, then it started assembling, and then the next subsequent creation will start. The Kala, the time it started. Otherwise, without the Lord's involvement, the dead matter remains dead. It remains inactive for eternity. Only when the Lord wishes, when the Lord wills, then the whole thing will start. So this we understand by Shabda Praman, by hearing from the Shastra. So we hear also that Brahma Samhita also says that there are 3 Vishnus involved in creation. That's why they're called Purusha Avatara. The Lord has many avatars. These 3 avatars, they're called Purusha. Purusha means they are the original Purusha for the material creation. Mahavishnu, Garbhodaka Vishnu, and Kshirodaka Vishnu. So by their involvement, the whole thing starts. Ekopyasau rachaitum jagadanda kotim yet shakti rasti jagadanda chayayanta. By his Shakti then starts. Bhagavad Gita also has told the same thing. Krishna says that by my one fragment, this whole creation happens. Krishna is there in the spiritual world, in Goloka, in Vaikuntha. He is one expansion as Mahavishnu. Is one expansion. It is not Krishna is personally involved. Like when we have to construct a house, when we have to construct a building, we have to plan so much, we have to get so many ingredients, we have to spend all our money, we have to spend our energy, our time, grana, bhala, kriya. So much involvement is there. Krishna, it is not like that. When he's creating this material world, it is, that's why in the other scripture it said, let there be creation. And there was creation. But they don't have the details. So in Vedic scripture, details are there. So when details are not there, people become a little skeptical. People want details, how the creation happened. Bhagavatam is giving the details for us, not just saying a statement, let there be creation, there is creation. Yes, of course, Krishna's will, things will happen. But how it will happen, to our understanding, to our intelligence, to satisfy our intelligence, some details are given. So many details, so much elaborate details in the Vedic scriptures that if we can understand, we can research and we can see. So the impersonalists, that's how they also come to the conclusion that there are 24 elements. But they cannot go beyond that. Beyond that, there is a super soul, there is the Lord. They have got stuck because they are dependent on their Anumana Pramana, hypothesis. They divide the material energy into 5, Bhumi, Ranalo, Vayu, Kammano, Buddhirevacha. Then 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses, then sense objects, the senses. So they get stuck. 23, but they cannot go beyond that. That to understand, you have to understand the Shastra as it is, Shabda Pramana. So the details we are getting here, that the Lord creates, and it is one expansion, Mahavishnu. Not like us, to the whole life, okay, we will construct one temple, we will construct this. It's not for Krishna, it is effortless. The whole universe happens without any difficulty. His Kala Shakti is there, he just has to will, then Kala Shakti will do the rest. And then he comes as Garbhodaka Vishnu, he comes as Kshirodaka Vishnu. Overall, his expansions. Krishna doesn't have to personally get involved. That's why it is said, Atava Bhaunaitena, Kim Gnatena Tavarjuna, Vishtabhya Aham Idam Krishnam, Ekamshena Sthito Jagat. My Ekamsha, my one part. Arjuna, what is necessity for you to know of my innumerable energies? In the 10th chapter, Krishna explains his diverse energies, how he's maintaining the creation, how he's. But he says, wow, what detail is there of understanding so much? Just you understand that by my expansion, I maintain the whole universe. I create and maintain the whole universe. The essence was that the wonderful activities of material nature are due to Lord Krishna, and thus the final cause, and thus he is the final cause or the ultimate cause of all causes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಸೊ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಸ್ಥೂಲಗಳು 8. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪ, ಗಂಧ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು. ರೂಪ, ಗಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಾಗೋದು, ಏನಾಗೋದು, ಏನು ಮುಟ್ಟೋ ಇದು ಬರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದನ್ನ ವಾಸನೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಳಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಡಕೆಗಾರ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಡಕೆನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದೀಪವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಹವು ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಭೂತ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಜನನ ಪಡಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂಲ ರೂಪ, ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಂಚಭೂತ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಗೋಚರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಳಯ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ತತ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ನನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರೂಪ. ಸೊ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು. ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಉಸಿರು ಸೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಿರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರ. ಅವ್ರ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ನೋಟ, ಅವನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ವವು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅವನ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ತರ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾವು ಜೀವಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಹತ್ತತ್ವವು ಬರುತ್ತೆ. ಮಹತ್ತತ್ವವು ಬಂದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಂತೆ. ನಿಂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದಿದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ, ಇಂದ್ರ ಇವರಲ್ಲ. ಇವರಕ್ಕೂ ಇನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾರ್ಣವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲವಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಾರಾಯಣ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅವರಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆದವರು ಆದಿದೇವತೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಡೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅವನ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಅವನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಆ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಆ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇದೆ ಅದು. ಆದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಪರೇಟ್, ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಂತವು. ಅದರಲ್ಲಿ 23 ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಅದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬರೋದು. ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತು. ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂತ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಈ ಮನೆ ಬರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು, ಆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನನ್ನ ಮೂಗು, ನನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕು. ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೆ? ನಾವು ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಾಯಿಯಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರುವ ದೋಷಗಳು, 4 ದೋಷಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೋಷಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವೇದ ಜ್ಞಾನ, ಈ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾದ ವೇದವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ 23 ವಸ್ತುಗಳು ಭಗವಂತನು ಮಹತ್ತತ್ವವಾಗಿ ಅವನ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಜಡಶಕ್ತಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಕಾಲಶಕ್ತಿ. ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ. ಕಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಳಿಯೇ ಅಂತಿಮ ದೇವರು, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ. ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯಸೇಚ ಚರಾಚರ ಏತು ನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ವಿ ಪರಿವರ್ತತೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು. ಈ ಕಾಳಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯವರು. ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ. ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ. ಯೋಗ ಮಾಯ, ಮಹಾಮಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಳಿ, ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಶಕ್ತಿ, ಈ ದೇವತೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ 23 ಏನು ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅವನ ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಅವನು ತಗೊಂಡು, ಮಹತ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಅವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 10 ಅಂತಸ್ತು 20 ಅಂತಸ್ತು 100 ಅಂತಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದು ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿವರಣೆ ಕಾಲಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳ ಈ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಹೃದ್ದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯ. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಜೀವಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಈ ಆಸೆಗಳಿದೆ, 108 ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 23 ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗರ್ಭದ ವಿಷಯ ಪ್ರದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೋ ತಿಳಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಳಿಬಹುದು, ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದಗಳಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಃ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಇದಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಅವನು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನ್ನ ನೋಡೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಛಯಾಂತರಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳೋದು. ಪರಮಾಣು ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ನು ಕಾಣಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬೈಯೋದು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಿಸದೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನಾವು ಅವನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಇದೊಂದು ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ, ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ಇದೆ. ಈ ರೋಗ ಹೋದಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನು 24 ಗಂಟೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಾಣೋ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆ ಸಂತ ಸದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 24 ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಸತತವಾಗಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಬಿಡದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ನೆಲೆಗೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ವಾಸಿಗಳ ತರ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಧನುರ್ಧರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು.
ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ, ನಾನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಇದರ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ, ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ತರ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಂತತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅವನ ಕೈ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇಸರವಾಗೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಸದೈವ ಅವನ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ವಿಶ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವ್ನು ಮಲಗಿದ್ದು ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಅವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಅವನು ಮಲಗಿರೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಅವನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ನಿದ್ದೆ. ಅವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾಚ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಮ್ ಘಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಜ ತರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಏನು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀವು. ಭಗವಂತನ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ವಸ್ತುನು ಕೂಡ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ನವದ್ವೀಪ್ ಮಂಡಲ್ ಮಾಯಪುರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಶ್ರೀವಾಸಾಂಗನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬರೋದು. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅದು, ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ತರ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವನು ಅಷ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅವನ ಅಂಶ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬರೋದು.
ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದವರು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗ್ತಾರ. ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಕಠೋರರೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಠೋರರೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಶಕ್ತಿ. ಈ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ, ಇವರು ಈ ಸಲ ಆದರೂ ಇವರು ಈ ಜೈಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿದ್ದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ಅವನ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।